давоми 2 сол мешавад ки академияи ювентус дар шаҳри душанбе фаъолият мекунад ва ҳадафи асосии академия дар он аст ки аз ҳисоби насли наврас футболбозони моҳирро тарбия намуда дар оммавигардонии варзиш ва тарзи ҳаёти солим ва боз ҳам рушд бахшидани футбол дар мамлакат саҳмгузор бошад. дар академия наврасони аз 5 то 15 сола ба машқ ҷалб карда мешаванд ва онҳоро мураббиёни соҳибтаҷриба тамрин медиҳанд. дар як ҳафта 3 бор наврасони то аз 5 сола то 7 сола рӯзои душанбе, чоршанбе, ҷумъа ҳудудан тақрибан 1 соат ва 20 минут ё дар инҷо машқ мекунанд. мо дар академияи ювентус барномаҳое дорем ки зали ОФП дорем. дар як ҳафта мисоли гап мо дар ҳафта 2 тренировка мегзорем ва 1 соат ОФП да мегзорем. баъд барномаҳои барои кӯдакҳо дар дохили синф ҳам дорем ки мо барои видеои шавқовар Месси, Роналдо ин чизо ки ё как балечик ёра мисоли гап хурдсолӣ ки ёра мисоли гап ё тарафдорям ва ё ҳастан дар телевизорҳо, дар телефонҳо, дар ҳар чизо ё мебинанд ҳавас дорам ба ваё. мо ҳар ҳафта видеои ваёро пахш мекунем ки ё мебинанд ё дар атмосфера метия. кӯдак дар мисоли гап кӯдак тез мегирад зеҳниш ё дар атмосфера метия ва ё мехоҳем ки рангам ваё шаванд. ва кӯшиши мо мураббиёам ист ки кӯдакҳои наврасоне ки дар инҷо меоянд тамрин мекунанд ёро ба орзушон барасонем. тамринҳо дар ин ҷо ҳар рӯз аз рӯи нақша мегузарад ва аз хурдсолӣ ин бачаҳоро бо тактикаҳои лозима дар футболи касбӣ тамрин медиҳанд. ба онҳо ҳама нозукиҳои ин риштаи варзиш омӯзонида мешавад ва мураббиёну волидайн аз онҳо умеди калон доранд ки дар оянда яке аз чеҳраҳои футболи сайёра мегарданд. рафти тамринҳои ин наврасон бисёр шавқовар аст, зеро ки онҳо бо шавқи зиёд саргарми бозии футбол мешаванду ҳар яке худро ба футболбози писандидаашон монанд мекунанд. бештари кӯдаконе ки дар академияи ювентус ба тамрин машғуланд, шавқу завқи футбол дар ҷисму тани онҳо аз бозиҳои зебои Криштиану Роналду пайдо гаштааст. онҳо ҳоло ҳам дар тамрин ва бозиҳое ки анҷом медиҳанд ба ин ситораи саршиноси футбол тақлид намуда худро ба ин футболбози португалӣ монанд мекунанд. ҳадафи мо ҳамчун мураббӣ дар соҳаи варзиш ин аст ки мо мехоҳем ки чӣ кӯдаке дар ин ҷо меояд ба як орзу меояд. падару модар ки мисоли гап ёро дастгирӣ мекунанд ё мехоҳанд футболист шаванд. орзуе ки мисоли гап ё доранд ё мебинанд футболое ки мисоли гап аз наврасӣ калон шудагиянд ба Роналду, Мессиву, Роналдиньо ё орзу доранд ки ба маё бирасанд. ҳадафи мо мураббӣ ки ҳамчун падар гуфта мешавад, мо ёро мисоли гап ҳамчун оила гуфта дар ин ҷо дастгирӣ мекунем, дарс метем ва ҳадафу орзуи мо ҳам ист ки ё фардо ба якҷое бирасанд ва парчами Тоҷикистона ба ҷаҳониён баланд кунанд. чӣ ном дорӣ ту? Мунир. Мунир, чанд қашид ки дар академияи Ювентус машқ мекунӣ? 5. дар оянда ту мехоҳӣ ранги кадом футболисти зур бушавӣ? Роналдо. ман Абдураҳмон қариб ки 1 сол меша машқ мекунем. баъди вай
میفورم رنگی کریستیانو رونالدو فوتبالیستی نامی جهان شدم. در تاجیکستان روز از روز تعداد کودکان و نورسانی که با تمرین فوتبال مشغول میشوند زیاد شده ایستاده است و هر یکی آنها با آرزوی فوتبالبازی بزرگ شدن تمرین میکنند. الکی در یک مدت کوتاه نورسان این اکادمیای فوتبالی توانستند که با مهارت و هنرنمایی جالبشان در مسابقه های بین المللی از رشد فوتبال در تاجیکستان درک دهند. یکی از مسابقه هایی که نورسان اکادمیای یوونتوس دوشنبه در سال 2024 اشتراک و قهرمانی نشان دادند، این چمپیونات جهان میان اکادمیاهای یوونتوس بود. مسابقه از 10 تا 14 ایون در شهر تورین ایتالیا برگزار گردید که دسته ها از 36 کشور 5 قاره جهان در 4 سن و سال نورسان سالهای تولدشان 2011، 2012، 2013 و 2014 اشتراک نمودند. در پنجمین مسابقه یوونتوس اکادمی ورلد کاپ 4 دسته از اکادمیای یوونتوس دوشنبه اشتراک نمود که در نتیجه نورسان تا 10 ساله توانستند مدال طلا را به دست بیارند. میان نورسان تا 12 ساله باشد اکادمیای یوونتوس دوشنبه جای دوم را کسب کرد. بازی‌های فینالی مسابقه در ورزشگاه محتشم آلیانس آرنا شهر تورین دایر شد که با شکوه و شهامت خاص صورت گرفت. ما بعدی به انجام رسیدن مسابقه با یکی از اشتراکچیان فعال یوونتوس اکادمی ورلد کاپ صحبت کوتاهی داشتیم. برگزار شوی چمپیونات جهان در یوونتوس انیقترش در شهر تورین کشور ایتالیا چگونه برگزار گردید؟ چگونه فضا بود و شما در آنجا چگونه اشتراک داشتید؟ ما خیلی خوب اشتراک کردیم و آنجا خیلی خنک بود و ما توانستیم که جای اول را به دست آوریم. طوری که ما آگاهی داریم شما بین انمان سن و سال تولدشان 2014 در این مسابقه اشتراک کردید و توانستید که در اینجا بین سن و سال خود که هنرنمایی شایسته از جانب شما از جانب همدسته های شما صورت گرفت، هنرنمایی عالی را نشان بدهید، حتی بهترین نشانزن مسابقه گردید. چگونه بود در مرحله گروهی رقابت ها؟ 4 رقیب خود بازی کردیم و یکم رقیب ما ترکیه بود و ما او را آنها را 7-2 شکست دادیم و رقیب دوم ما پولشا بود و ما او را 8-1 شکست دادیم. سومش مالتا بود، آنها خیلی سخت بودند و ما یک بار 2 بازی کردیم و ما خیلی تیاری سخت دیدیم و با مالتا 3-2 کردیم و بعد 4م بازی گروهی 4-2 برگزار شد. در رقابت پلی آف شما با کدام دسته هنرنمایی کردید؟ ما باز هم با مالتا بازی کردیم و آنها را 3-0 شکست دادیم. طوری که قید کردید در مرحله گروهی با مالتا شما با حساب 3-2 غالب آمدید و چی طور شد که یک بار شما در دور پلی آف باز با مالتا روبرو شدید؟ برای آنکه از یک گروه 2 کمانده میبراید و ما و مالتا از گروه برآمدیم و ما با آنها باز هم برای 8 فینال برآمدن باز هم اشتراک با آنها بازی کردیم.
سپس شما رقابت را با کدام دسته ادامه دادید؟ و بعد مالتا ما با تونس بازی کردیم و آنها را 10-0 شکست دادیم. شما در بازی با تونس چند گل زدید به دروازه رقیب؟ من برای تونس 4 گل زدم. از همه بازی که شما در آنجا به دروازه رقیب گل بیشتر زدید کدام دسته بود؟ تونس. در دیگر بازی ها به دروازه دیگر دسته ها چند گلی شما به هدف رسانیدید؟ ما یکم بازی 7 گل زدیم و دوم بازی 8 گل زدیم و سوم بازی 3 گل زدیم و چهارم بازی 4 گل زدیم و پنجم بازی 3 گل زدیم و ششم بازی 10 گل زدیم. هفتم بازی 0-0 شد و ما در فینال 3-1 پولشا را شکست دادیم. آمادگی های شما برای سفربر شدن به چمپیونات جهان میان اکادمی های یوونتوس که در ایتالیا برگزار گردید در کجا صورت گرفت و با کی شما آمادگی میدیدید؟ ما با مردینه فرستم ترینر ما با مردینه فرستم ما 2 ماه شد که دو ماه بود که ما تیاری میدیدیم، تیاری سخت میدیدیم و ما باید چمپیون میشدیم و ما این کار رو کردیم توانستیم. شما سال گذشته هم با چمپیونات جهان میان اکادمی های یوونتوس سفربر شده بودید و آنجا هم اشتراک کرده بودید. رقابت های امساله از سال گذشته چی فرقیت داشت؟ رقابت امساله ما خیلی تیاری سخت دیدیم و این سال ما از سال دیگری ما خیلی خوبتر گردیم. خوبتر بازی کردید. در پیش اون مسابقه دیگری هست که شما آمادگی دیده ایستاده باشید و برای آن مسابقه سفربر گردید؟ حال نه، ولی ما تیاری داشتیم که با یگان چمپیونات شده ما میرویم. بهترین نتیجه، بهترین خورسندی، همه ما خورسند هستیم که از این نتیجه که نشان دادیم در چمپیونات جهان که در مابین همه 28 دولت دنیا گذشت، تمام اکادمی یوونتوس جهان در تورین، شهر تورین، شهر ایتالیا برگزار گردید. ما خیلی خورسندیم که بچه‌های ما در مابین 28 دولت خیلی خوب برآمد کردند و یکی از کماندا، یکی از تیم که سن سالش 2014 می باشد جای یکم رو گرفته و دیگر تیمی ما که سال تولدش 2012 است جای دوم رو گرفتند. این خیلی نتیجه کلان است. ما خیلی خرسند هستیم و خیلی فخر میکنیم از بچه‌ها. برای همین مسابقه که میان اکادمی های یوونتوس چمپیونات جهان برگزار گردید و این سال دوم است که اکادمی یوونتوس شهر دوشنبه در این مسابقه اشتراک میکنند. آمادگی ها دوام چند قدر زیر راهنمایی کدام مربی ها در اینجا صورت گرفت و امید بود که در اینجا نتیجه دلخواه به دست می آید؟ از همان وقتی که یکم چمپیونات جهان تمام شد سال گذشته ما تیاری را از همون وقت سر کرده بودیم. سر کردیم اوستا و با این سال ما تیاری دیدیم و جای یکم رو گرفتیم. در ایتالیا در چمپیونات جای یکم را گرفته و کوبک را به دست آورده. من میخواهم که سال دیگه از این سالها زور بازی کنیم و چمپیون جهان شویم. من در ایتالیا 6 گل زدم. خوب اسلام، تو کدام فوتبالیست مخلصی میکنی؟ میخوای که در آینده مثل او فوتبالیستی نامدار شوی؟ من میخواهم که مثل رونالدو شوم و نام من را در هر جا برارم.
خوب اسلام در پیش چی نقشه داری؟ من میخواهم که در این مسابقه ها گل های بسیار زنم و مثل رونالدو شوم. این همه نتیجه و دستاوردهایی که ورزشکاران تاجیک در مسابقه های بین المللی به دست آورده ایستادند، دستگیری ها و آن همه زحمت های شبانه روزی پرزیدنت فدراسیون فوتبال آسیایی مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی می باشد. در آخر یک پیام دارم به پرزیدنت فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی که بزرگوار در سایه ورزش تاجیکستان خیلی زحمت کشید و تاجیکستان رو با قله‌های موفقیت نام تاجیکستان و با بیرق تاجیکستان رو با قله‌های موفقیت برداشت. امروزه تمام آسیا تاجیکستان را می‌داند که مثلا تاجیکستان مملکت خرد نیست. از نگاه ورزش، از نگاه فوتبال به تمام جهانیان معلوم شد که تاجیکستان هم میتونه. پس همه یمی ورزشی که مثلا بچه‌های نورسی که در سایه فوتبال پیشروی کردن، چی اکادمی یوونتوس شد یا چی چمپیوناتایی که در تاجیکستان میگذره ماسی برمیخوره و پرزیدنت فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی که این بزرگمرد در سایه ورزش خیلی کمک ها کرد که از طرف کمک های همیست که امروز نورسا میرن به طرف اروپا میرن به طرف دیگه مملکت ها میرن بیرق تاجیکستان هم میبردارن. ما همچون مربی همچون ورزشکار از پرزیدنت فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی سپاسگزاری و تبریکات خود را مثال بیان می‌داریم. هزار رحمت که ما را دستگیری میکنند و ما میتوانیم به جهانیان خود را نشان بدیم. شوق و ذوق این نورسان به فوتبال خیلی زیاد است، چون که هر کدامشان از لحظه آمدن به مشق فضای خوبی تمرین را روبرو میشوند. مربی هم برای جلب کردن کودکان نو به مشق آمده و تاکتیکه های مخصوص کار میگیرد. این متخصصان در پی هدف های بزرگ با این نورسان تلاش های زیاد کرده ایستادند. تماشابینان گرامی، این مدال که در دست ما میبینید در قهرمانی جهان میان اکادمی های یوونتوس نورسان ما توانستند که این نشان زرین را به دست بیارند و تلاش ها و کوشش های مربیان آنها محض خود آنها این است که در چنین مسابقه های با نفوذ اشتراک نمایند و نام تاجیکستان را، نام اکادمی یوونتوس شهر دوشنبه را در عرصه جهانی معرفی‌گر باشند. با امید آنکه چنین مدال ها صفشان در کشور ما زیاد می شود، با امید آنکه دستاوردها از این رشته ورزش زیاد می شود، ما اینجا می رسیم به فرجام برنامه پیروها. تا نشرهای بعدی ما رو پیگیر باشید و همیشه تنسیت و خانه آباد بمونید.